بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. کل اپوزیشن جماعتوں کا پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاری ہے, لیکن اب حکومت اس بات پہ بضد ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ موجود ہے, اس وجہ سے یہ جلسہ کینسل کیا جائے, اس کی اجازت نہیں دی جا رہی. اپوزیشن جماعتوں کی کچھ دیر قبل آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ وہ کل کا جلسہ کریں گے. ایسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر جماعتیں اس چیز پہ بازد ہیں کہ انہوں نے بھی جلسہ کل کرنا ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب حکومت اپنے پروگرام کرتی ہے, جلسے کرتی ہے, تب کرونا کا خدشہ نہیں ہوتا, اور جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے کرونا پھیلے گا. بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے پشاور کی, انہوں نے ایک تحریری طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے تمام تر اجتماعات پہ, جلسوں پہ پابندی لگائی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کل یہ جلسہ ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور حکومت کس طرح اس جلسے کو روک سکتی ہے. اس کے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں. جناب شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پشاور میں موجود ہیں اس وقت. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس لائمل کیا ہے اگر اپوزیشن جماعتیں اپنی ضد پہ اڑی رہی, اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کل کا جلسہ کریں تو گورنمنٹ اس جلسے کو کیسے روک سکتی ہے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جماعتیں اس چیز پہ بضد ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ حکمرانوں کے اپنے جو ایونٹس ہوتے ہیں, جو جلسے ہوتے ہیں, اس سے کرونا نہیں پھیلتا, لیکن جب ہمارے اپوزیشن کی باری آتی ہے تو اس پہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو میرے خیال سے جو سنجیدہ لوگ ہیں, سنجیدہ ممالک ہیں, ان کو بھی پتا ہے, میڈیا کو بھی پتا ہے کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. جی اس سے پہلے کیا ہوا وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے. اس سے پہلے اتنا نہیں پھیل رہا تھا, اور میرے خیال سے یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں کہ حکومت کوئی چھپے بات کرتی اور کسی کو پتہ نہ ہوتا. پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک لہر ہے. دوسری سردی بھی آ گئی ہے, اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ باہر ہوا تو یہ کتنا ایک لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے. تو ہمیں سیاست سے کوئی ایشو نہیں ہے, سیاست ہوتی رہتی ہے. ان کے پہلے بھی جلسے ہوئے, انہوں نے 2-3 ہفتے بلاول بھٹو سے ابھی تک گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. مریم بھی گئی ہے, جلسے ہوئے ہیں ان کی اچھا سر, گلگت میں آپ کی پارٹی بھی گئی ہے, گنڈا پور صاحب بھی وہاں جلسے کرتے رہے, باقی لوگ بھی کرتے رہے, تو پھر وہ ان کا سوال کہیں ویلڈ بنتا ہے نا کہ جو آپ کے جلسے ہیں ان پہ کرونا نہیں پھیلتا کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جلسوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی تقریریں لوگوں نے سن لی ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 ہفتے لوگ مسلسل سنتے رہے ان کی تقریریں. پھر انہوں نے کوئٹہ میں کیا, کراچی میں کیا, مطلب یہاں کی کیا بول لیں گے, مطلب کوئی نئی بات کر لیں گے کہ ہمیں سے کوئی فرق پڑے گا. ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن عوام کو فرق پڑ رہا ہے. اب ان کی منافقت دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر لاک ڈاؤن کر رہی ہے, اور یہاں پہ آ کر جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں جلسہ کرنا ہے. تو یہاں کے لوگوں کی کوئی قیمت سستی ہے کیا؟ ان کی زندگی سستی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ نے تو آج پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے, کل ہوگا جلسہ اور پورے وقت کے مطابق ہوگا. آپ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں, جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں نا, جی, ان کا مسئلہ تو سیدھا سیدھا ہے. کسی کی عمران خان نے سیاست ختم کر دی ہے, ان کو اسمبلی سے باہر کر دیا ہے, کہ کوئی شک ہے وہ احتساب کے شکنجے میں. تو ان کی پریشانی کا تو سب کو علم ہے, اور وہ تو جو مرضی ہے کہیں, لیکن میرے خیال سے ذمہ دار قوم کی حیثیت سے, چاہے کوئی پالیٹیشین ہو, چاہے میڈیا کو ہو, کوئی اور لوگ ہوں, جی, یہ بات دیکھیے سلیم صافی جیسے بندے نے جو حکومت کا بہت بڑا کرٹک ہے, میں نے کل ان کا ٹویٹ دیکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مسئلہ دیکھیں, یہ کوئی تو سر حکومت کرے گی کیا؟ اپوزیشن تو نہیں رک رہی, جلسے کی تیاری پوری ہے, موقف آ چکا ہے, حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کیا کریں گے, کیسے روکیں گے؟ حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ ہیں, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, اور یہ جو انہوں نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا ہے, اس کا ایک ہی حل ہے. ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اگر یہ کورونا پھیل گیا جلسے کے بعد تو ان کے خلاف جو بھی پینڈیمک ایکٹ ہے اس کے تحت ہم مقدمے بھی درج کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. اس وقت کے پی کے میں کیا حالات ہیں کرونا کے سر؟ کیسز کی کیا ریشو ہے؟ کیسز کیا بڑھ رہے ہیں تیزی سے, کنٹرولڈ ہیں, کیا سچویشن ہے آج تک کی؟ دیکھیں, 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے جب ہم جلسہ کر رہے تھے اس وقت 1.4%. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں.
जी ये उसमें सेम गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो NCOC होती है, ये वहां से फिगर जारी होते हैं। 2-3 हफ्ते पहले जो फिगर थे 1.4 तक थे। ठीक उसके बाद जो ये तीसरा चौथा या पांचवा दिन समझे, उसके बाद एकदम 6%, फिर 7%, फिर 9%, और ठीक अभी क्या है 13%। तो मतलब ये कि अगर खुदा न खास्ता इतना बड़ा जलसा होता है और उसमें SOPs फॉलो नहीं होते, तो आप मुझे बताएं कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, जो पहले जी से कमजोर है, उस पे लोगों के साथ क्या होगा ये मुझे बताया जाए। अगर लोग मरना शुरू हो गए इस तरह, ठीक तो फिर इनका क्या हाल होगा? वो कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया। ये तो फिर ठीक। अपनी जान की भी हिफाजत मांगे ना, इनको कौन छोड़ेगा फिर? यानी फिर आप समझते हैं कि अगर कोरोना फैलता है तो अपोजिशन जमातों पे मुकदमात हो सकते हैं, आप इस तरफ इशारा दे रहे हैं? इसमें शक की कोई बात ही नहीं है ना। तो जिस तरीके से जिद कर रहे हैं बच्चों की तरह, ये क्या कर लेंगे आप मुझे बताएं? जलसा हो जाएगा, जलसे से ठीक। क्या हुकूमत गिराएंगे? इनकी इतनी हैसियत है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात है, क्या इससे इनके दिल ठंडे नहीं हुए? इनको अपनी हैसियत का नहीं पता चला? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि अभी ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। जी ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं। मैं कौन सा लीडर है जो अपने बच्चों को हाथ से पकड़ के ग्राउंड में लेकर आएगा? कोई भी नहीं लेकर आएगा, सारे झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमारे बच्चे हैं। भाई आपके बच्चे कैसे हैं? आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को नीचे मरवाना चाहते हैं, कुत्तों पर स्टेज पर बैठ जाएंगे, नीचे तो उनके लिए तकलीफ की बात होगी ना। तो ठीक। ये जो चीज है मेरे ख्याल से इसको पाकिस्तान के जो संजीदा तबके हैं वो इसको बिल्कुल देख रहे हैं। और ये जो एटीट्यूड है, हमने मुज़ाकरात की बात की, हमने ठीक कहा कि आप अपने इसको डिले कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, हम आपको रोकना तो नहीं चाहते, ठीक लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। ठीक। तो सर क्या हुकूमती सतह पे कोई SOPs वहाँ ऐसा कोई माहौल बनाया जा सकता है, कोई मास्क प्रोवाइड किए जा सकते हैं, बाकी चीज़ें की जा सकती हैं ताकि वो इंतज़ामी तौर पे जितनी कोशिश हो सके इस जलसे का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, कोरोना केसेस ना बढ़े, इस तरह की कोई मुमकिन है कोई चीज़? देखिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जो है, जो जो जिनकी मईशत हमसे बहुत बेहतर है और जो मजबूत ममालिक है, डेवलप कंट्रीज हैं, वो आज तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल सकी। ठीक तो मेरे ख्याल से ये जिद कर रहा है कि जी हमने 1.5 हफ्ते पहले हमने जलसा किया था तो इन्होंने भी करना है। तो हमने तो एक जलसा किया स्वाद में, वो भी सेहत इंसाफ कार्ड को तकसीम करना था, उसके लिए लोग आए इमरान खान के लिए। ठीक और वो भी उस वक्त जब इतनी सिचुएशन नहीं बनी थी। तो आप तो मुसलसल आपके पैगाम तो पहुंच गया आवाम तक ना। आप आवाम को और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका एक ही हल है और वो यही है कि अपोजिशन जमातें अपना कल का जो एहतजाज है, जलसा है, उसको मौखर करें? मेरे ख्याल से ये मेरी आवाज नहीं है, ये हम सबकी पाकिस्तानी जितने हैं जो सियासत करते हैं और जो ये चाहते हैं कि वो आवाम की भी फिक्र करें। इन बेचारों को तो आवाम की फिक्र है नहीं, इनको तो सिर्फ अपनी कि कल वैसे इन्होंने पकड़े जाना है, इनके खिलाफ एहतसाब के केसेस हो रहे हैं, इनको अपनी फिक्र पड़ी है। इनको मौलाना फजल रहमान को आम आदमी की क्या फिक्र है आप मुझे बताएं? वो उसको सब कुछ मिल रहा है जो उसको चाहिए। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, तो ये है कि एक और चीज़ है कि अपोजिशन जमातें खुसूसन KPK में आपकी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ जितने मंसूबे शुरू हुए सबके सब फेल हो गए। वो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके वो बात करते हैं, जैसे कि आपका जो अभी बस सर्विस का था, इस तरीके से दीगर चीज़ें हैं, वो सब के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। और अपोजिशन जमातों का ये मौक़िफ़ है कि ये कल का जलसा हमारा इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ उन्हें आईना दिखाएंगे हुकूमत को कि आपके फेलियर्स ये हैं, आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आप डिलीवर करने में नाकाम रहे। क्या कोई ऐसा खौफ है वहाँ पे आपकी लीडरशिप में? ये मेरी बात सुने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट BRT जी वो चल पड़ा है, ये तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये जो चीख रहे हैं ना, ये इनको तो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो BRT की आ रही है, इसलिए कि BRT चल पड़ी है। BRT का बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे ख्याल से जो पेशावर की आवाम है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, वो तो इंतहाई खुश है। आप आके तो देखें ना, ये तो इनके पास देखे मलम जबर स्कैंडल, BRT, ये इन्होंने गिने चुने याद किए हुए हैं। जब मैं इससे पूछता हूँ कि मलम जबर स्कैंडल क्या है, आप भी पूछे कभी कि जब मैं बताएं तो सही कि मलम जबर स्कैंडल क्या है। अच्छा ये भी बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि जी BRT नहीं बन सकती, BRT तो बन गई,
सर आप ये भी पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि BRT तो 100 बिलियन पे बनी है, तो कब कहाँ बनी है 100 बिलियन पे? कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे। तो ये जो चीजें है ना, ये सारे झूठ अभी तक इनके पास कोई सबूत होता तो ये तो कभी से कोर्ट चले जाते। जो इसका BRT के बजट को लेके शौकत यूसुफजई साहब जो बात हो रही है, ये तो फिर देखें आपका काम है ना कि आप एक्सप्लेन करें कि कितना बजट लगा, क्योंकि यहाँ तो यही तासर है कि जो आपका इनिशियल फिजिबिलिटी थी उससे बहुत ज़्यादा बजट लगा और वो अपोजिशन कहती है कि करप्शन की नज़र हो गया सारा। करते हैं हर रोज तरह से बताते हैं, जब आप जैसे लोगों को भी नहीं पता है तो हम क्या कह रहे हैं, मुझे बताएं। रोज हम बिल्कुल इसको फॉलो अप लेते हैं, लेकिन जब ये BRT बनने के बाद कुछ वाकयात रिपोर्ट हुए, बसों को आग लगना, तो वो यकीनन पहले भी बताइए एक चीज। मैं तो वाहिद बंदा हूँ जिसने BRT को सही तरीके से हर मौके पे डिफेंड भी किया और हर मौके पे मैंने राइट फिगर दिए हैं। ये तो सारे झूठ बोला जा रहा है ना। ठीक, देखिए 69 बिलियन रुपए लगे हैं सर BRT में, ये हालत सही हो रही है लोगों को जी। ये BRT पे इतने नहीं लगे हैं, BRT पे तो टोटल 40 अरब रुपए लगे हैं। तो बाकी मुझे बताए ना, जो मुल्तान की बनी है वो 44 अरब पे बनी है, तो आप कितने वाले उसको देखें, ठीक, वो कितने की बनी है। ये तो सबसे सस्ती तरीन BRT है। ठीक, शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ गया सर। अभी आखिरी सवाल आपसे मेरा कि क्या ऐसा कोई फार्मूला हुकूमत के पास ज़ेरे गौर है कि कल का जो जलसा है उसको इंतज़ामिया अपने जो अख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए रोक सकती है, या जलसा करने दिया जाएगा अगर लीडरशिप पहुंच जाती है? देखिए कानून बना है, पैंडेमिक एक्ट बना हुआ है जी, उसमें गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, किसी किस्म की इजाजत नहीं दे रही। जो पाबंदी को तोड़ेगा वो उसके जिद में आएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमने बात की जनाब शौकत यूसुफजई साहब से, जिन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि हुकूमत कल के जलसे के लिए इजाज़त नहीं दे रही। जो कोड बनाया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो रूल बनाया गया है, जो लॉ है, वो इजाज़त नहीं देता। उसके तहत अगर कल कोई भी उसके ख़िलाफ़ वायलेशन हुई तो कानून हरकत में आएगा और अपोजिशन जमातों पे मुकदमात का भी उन्होंने अंदिया दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कल का जलसा हुआ और उससे कोरोना की शरह में इजाफा हुआ तो जो लीडरशिप है PDM की वो कानूनी मुकदमे के लिए तैयार रहे। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और PDM के सरकर्दा रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी साहब। वो इस वक्त रास्ते में हैं और कल के जलसे की यकीनी तौर पर तैयारी के लिए जा रहे हैं, मामलात को देखने के लिए जा रहे होंगे या एक रात कबल वहाँ पहुँच के कुछ इंतज़ामात देखने जा रहे होंगे। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का आपने सफ़र के बावजूद हमें वक्त दिया। सर, हुकूमत कह रही है कि ये आप लोगों का जो जलसा है ये कोरोना फैलाने का बाइस बनेगा, और आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना केसेस हैं मुल्क में वो बढ़ रहे हैं और ये खदशा मौजूद है। ऑलरेडी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि जो बलूचिस्तान में केसेस बढ़े हैं वो भी आप लोगों की वजह से बढ़े हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसी महीने में अभी करीबी दिनों में जी गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हो रहे थे सर, तो खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ जलसे से खिताब किया जी। उसके बाद अभी कोई हफ्ता नहीं गुजरा, सवात ने एक जलसे से खिताब किया जी। गिलगित बल्तिस्तान में तो अपना मुंह काला करने के लिए इलेक्शन के दिन तक उनके वज़रा जो है जी वो जलसों से खिताब करते रहे। उस वक्त कोरोना नहीं था। अच्छा। और अब जब हमारे जलसे की बारी आई तो उनको कोरोना नजर आया जी। कोरोना पे सियासत करने लगे हैं। लेकिन मौलाना साहब, न्यूट्रली बात करें, मुल्क में कोरोना बढ़ रहा है, क्या आप इस हकीकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, कोरोना है, बीमारी है, पूरी दुनिया में है जी। दुनिया में एक्टिविटीज भी है। अमेरिका में ट्रम्प के हामी भी मुजाहिरा कर रहे हैं इसी कोरोना में जी। और बाइडेन के लोग भी मुजाहिरा कर रहे हैं इसी कोरोना में जी। जो अमेरिका इनका मामा चाचा लगता है। और यहाँ अगर हमने कोई एक लेकिन सर देखें, अब अगर अमेरिका में अमेरिकी उनका हेल्थ स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है सर, उनके पास सहूलियात बहुत अच्छी हैं, अगर वो करें तो हम भी क्या यही करें सर? मुझे बात मुकम्मल कर। जी जी मौलाना साहब। तो यहाँ पे हमने तमाम
शुरा से कहा है कि वो मास्क पहन कर आए और जो एहतियाती तदाबीर है एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें, लेकिन बहरहाल कल का जलसा इंशाल्लाह होकर रहेगा। और जी मौलाना साहब, में रुकावटें खड़ी की हैं और कंटेनर पहुंचा दिए मैं रोडों पे। मैं भी अभी पिशावर तकरीबन पहुंच चुका हूँ, जी हमें ये इत्तलात है, लेकिन हमने इंशाल्लाह ये जलसा करना है और हर हाल में करना है। हुकूमत रोकने की कोशिश की, तसादुम पे उतर आई, तो फिर ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। और हुकूमत मौलाना साहब, हम आपसे पहले हम बात कर रहे थे शौकत यूसुफजई साहब से, उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर कोरोना बढ़ा और उसका कोई नुकसान हुआ तो उसकी क्या जो पीडीएम की लीडरशिप है हम उन पे मुकदमा करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया होगा, नुकसान होगा। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमें इस बात की परवाह नहीं है। हमने AUI ने 15 मिलियन मार्च किए इस पाकिस्तान में इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। जी फिर हमने आजादी मार्च किया जो कराची से चला इस्लामाबाद तक। हाँ, इस पे भी शौकत यूसुफजई साहब यही कह रहे थे कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे खिलाफ जितने जलसे मर्जी करें। आप बोलने नहीं दे रहे तो फिर जी अब आप बताएं मौलाना साहब, देने का कोई फायदा नहीं है। आप बात पूरी करें सर, बात करें। मैंने कहा कि 15 मिलियन मार्च किए, फिर हमने आजादी मार्च किया कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। मौलाना साहब की क़ियादत में काफिले चले, ट्रैफिक भी रवान था, कोई दुकान बंद नहीं था, किसी कोई गमला नुकसान नहीं हुआ। तो कल के जलसे में भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मुज़ाहमत करेगी, हुकूमत रास्ता रोकेगी, तो फिर हमने कारकुनों से कहा है कि जहाँ जहाँ हुकूमत रुकावट दे जी वही सड़क बंद करो और को भी बंद करो। तो ये हुकूमत की दानिशमंदी है कि वो इस तरह कर रही है और बार बार ऐलानात कर रही है कि हम जलसा करने नहीं देंगे, ये करने नहीं देंगे। तो इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर वो जमहूरियत है मुल्क में, जी अगर वो कहते हैं कि आइन बहाल है, तो फिर ये हमारा जमहूरी हक है, ठीक। हमें अपना हक जो है इस्तेमाल करने दें। मौलाना साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल के जलसे में भी वही बातें होंगी जो गुजरांवाला, कराची और कोयटा में हुई, या कोई एजेंडे में कोई इजाफा हुआ है, कोई नई चीज़ ऐड हुई है? क्योंकि इस दौरान एक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी गुजरे हैं, क्या उस हवाले से भी कोई नया पॉइंट ऐड किया आप लोगों ने? तो क्या उन बातों पे आपको इतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तहरीक है, मौजूद तो कठपुतली हुकूमत को, सिलेक्टेड हुकूमत को बुनियादी तौर पर हटाने के लिए तहरीक है जी, और इस तहरीक में वही बातें होंगी और मकसद यही होगा कि ये हुकूमत छूट करे। मेरी नजर में हुकूमत के पास अब अददी अक्सरियत नहीं रही जी अब अददी अक्सरियत भी नहीं है, हवा में है। लेकिन ये हुकूमत की सलाहियतें 2.5 साल में हम सबके सामने आ गए हैं। जी जितने वादे किए थे उनमें से एक पर वो अमल दरामद नहीं कर सके। ठीक। 1 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमत देने की बात की थी, 50 लाख लोगों को घर बना के देने की बात की थी, जी डॉलर को 100 से 60 तक लाने की बात की थी, ईशत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने की बात की, बड़े जी। बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाने की बात की। आप बताएं, इन वादों में से किसी एक वादे पर भी आज तक अमल हुआ है? और ठीक। इसी तरह अददी अक्सरियत भी ये हुकूमत को बैठी है। ठीक। तो ऐसे में मईशत का हाल ये है कि इस बजट में GDP ग्रोथ जो है वो 0 तक पहुंच गया है। ठीक। लेकिन सर, फैसलाबाद में इंडस्ट्री की बहाली को आप कैसे देखते हैं? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे। फैसलाबाद में इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आ रहा है कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो अब अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। कोई 2 लाख नौकरियों की बात हुई है कि वो वहाँ लोग जो उनको जॉब्स मिली हैं। तो इस हवाले से आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? मेरे मालूमात तो नहीं है। आपने फरमाया कि जॉब्स मिली है उनको लोगों को। फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री थी जो कि बंद हो चुकी थी पिछले दौरे हुकूमत में, आपको पता है फैसलाबाद एक सनती शहर है, वहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स की में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी सरमायाकारी है।
تو وہ ان کا ایک ریوائول ہوا ہے جو کہ آن گراؤنڈ ایک مثبت چیز ہوئی ہے. میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے اگر تو فیصل آباد میں کچھ صنعتیں کھل گئی ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کو جاب ملا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے میڈیا ہاؤسز سے کتنے لوگ فارغ ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی سے کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے؟ جی آپ مجھے بتائیں ریڈیو پاکستان سے کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے؟ ٹھیک. یہ تو حاضر سروس لوگ تھے. جی درست. میڈیا کے معاملے میں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. مسائل ہیں, یقینی طور پہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. سر آخری سوال, کچھ دن پہلے بھی کوئٹہ جلسے سے پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا, آج پھر پوچھ رہے ہیں, آپ کب تک حکومت کو گھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت تو اخلاقی طور پہ تو بالکل ختم ہے, جی آئینی طور پر بھی اس کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک. اب عملی طور پہ کب دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے؟ اخلاقیات کو, روایات کو دیکھا جا رہا ہے. جی کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایوب خان کے جو پوتے تھے انہوں نے کہا کہ ایوب کتا مرد آباد, تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نعرے تو ہمارے اسکول میں روز لگتے ہیں, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن یہ گھر گھر گاؤں گاؤں کریا کوئی عمران کے نعرے بھی سنتے ہیں. ٹھیک. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, لیکن جمے ہوئے کچھ پرواہ نہیں ہے. ٹھیک. اپنا بہت خیال رکھیے گا مولانا صاحب, اور اللہ کرے کہ کل کا یہ جلسہ جو خدشات ہیں حکومت کے ان کو غلط ثابت کرے, کرونا میں جو اضافے کا ایک خطرہ ہے اس طرف نہ لے کے جائے. بہرحال میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس جلسے میں آئیں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں, کیونکہ ملک ایک نازک فیز سے گزر رہا ہے اور کرونا ایک خطرناک حقیقت ہے جسے پوری دنیا سمجھ رہی ہے, اور ہمیں بھی اس کو سمجھنا ہوگا. یہ ایک بڑا ضروری میسیج تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچنا چاہیے. پروگرام کے آخر میں ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. پچھلے ہفتے جو ایک ڈوزیئر جو پیش کیا گیا فارن منسٹر کی طرف سے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انڈین انوالومنٹ کی کہ جو ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے. کلبھوشن یادو کا ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا گیا تھا کہ ہندوستان کو روکا جائے. ہندوستان جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہاں پہ جو ٹیررزم کو وہ فائننس کر رہا ہے, ان ساری چیزوں کو روکا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کل نریندر مودی نے پاکستان پہ الزام تراشی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا بغیر کسی ثبوت کے. صرف اور صرف یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ایک اچھی پوزیشن کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بھارت کے خلاف جا رہا ہے اور بھارت کو ایکسپوز کرنے کی طرف جا رہا ہے. ہندوستان کی کوشش یہ ہے, اس کے میڈیا کی ایک کوشش ہے, وہاں کی گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے کہ اس وقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے. ان کو جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان ظلم و بربریت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے, جو جعلی مقابلوں میں وہاں کے بے گناہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جو بچوں کو 8-8 سال کے بچوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, یا جو ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ آئی روز فائرنگ کر رہا ہے, سول آبادی کو آزاد کشمیر میں نشانہ بنا رہا ہے, ان تمام چیزوں سے ہندوستان توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پہ الزام تراشی کا ایک نیا سلسلہ نریندر مودی نے شروع کیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خارجہ آفس کو, ہماری جو سفارتکار ہیں دنیا بھر میں, انہیں پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کا جو دہشت گرد چہرہ ہے اسے پوری دنیا تک پہنچانا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کی پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اور ہماری حکومت کی پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اور آخر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں. گلگت بلتستان کا الیکشن یقینی طور پہ ہو چکا ہے, پارٹی پوزیشن واضح ہو چکی ہے, آزاد امیدوار تقریباً پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے. میں 3 نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جن میں سے ایک ممکنہ طور پہ سی ایم ہوگا, نیا سی ایم گلگت بلتستان کا, جن میں 3 جو نام ہیں گلگت بلتستان الیکشن سے جو 3 لوگوں کو سی ایم کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. کرنل عبید بیگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, ہنزا سے ہیں, ان کا چانس ہے کہ انہیں سی ایم بنایا جائے گا. خالد خورشید ہیں پی ٹی آئی کے, استور سے الیکشن جیتے ہیں, ان کے امکانات ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ چانس جس شخصیت کے ہیں وہ سید امجد زیدی ہیں سکردو سے. یہ 3 لوگ ہیں, ان میں سے ایک سی ایم ہوگا. یہ کیپٹل ٹی وی کا خاصہ ہے کہ یہ نیوز ہم آپ کو سب سے پہلے دے رہے ہیں, اور یہ جب بھی فائنل ہوگا میرے دیکھنے والوں کو اور یقینی طور پہ تمام لوگوں کو ہماری یہ خبر کی تصدیق ہو جائے گی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.